जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ भिडियो आपण मान स्वागत। डेली डेली केमिति ब्लॉगर्स माने वीडियो पकाउछन मते आश्चर्य लागुଛି। माने समय तो होउची किंतु मु भाबुची कोन पकेई काम बहुत आडे होउची आ बहुत आडे मु भी जाउची किंतु शूटिंग करि पारनी। एक्चुअली कथा कोन कि मो ना महेंद्र, मु गोटे वीडियो जर्नलिस्ट, गोटे मीडिया हाउस रे काम करे। कैमरा पछरे सबले मु रही, कैमरा आगु को जिबार माने कथा नाही। तो कैमरा पछर रही के बहु खेल करू, शूटिंग करू, कोडी कोन न्यूज हला ये हला से हला काहा को शूटिंग करिया, काहा को कोडी लुचिक शूटिंग करिया, सब प्रकार कला अछि। किंतु जेतर कैमरा आगु को आसुछु से कला गुडा कुआडे सब ठुस हे जाउछि, आउ पाटरू भाषा बाहरन। आ लोक देखिदेला माने कैमरा ऑन करी केमति देन करिया शूटिंग करिया बड़ कष्ट होउछि। सेटाला बड़ असुविधा। से मोर प्राय वीडियो देखिथिबे मु आगे शूटिंग कर दोउची परे आसी ता वॉइस ओवर दोउची। सेटाला गोटे पॉइंट। से जहाँ भी हो आपण मन मो वीडियो देखुचंती, भल पाइबा जेतिकी भी हो दोउचंती, सेते आपण को अशेष अशेष धन्यवाद। आगु को आसुची गणेश पूजा, सेते पई आज सकाळ सकाळ हम भाबिलु जिबा आज भुवनेश्वर रे कोठी केते बड़ बड़ गणेश होउची सेही ऊपर स्टोरी करिवा। पागटा आज बढ़िया देइची, ना वर्षा होउची ना खरा होउची, मध्या मध्या पाग। सेमतिया पागरे आमे बाहरी गलु प्रथमे शहीद नगर। कहना शहीद नगर रे भुवनेश्वर रे दीटा बड़ बड़ गणेश शहीद नगर रे केवल हुए। सेतमे आमे प्रथमे शहीद नगर पळेलु। एई जोटा टेंट आपण देखुछन एटा एक्चुअली गणेश पूजा पई न, एटा दशहरा पई। दशहरा पई शहीद नगर रे एबेट प्रस्तुति आरंभ हे गलानी। आमे सेई टेंट काटिकरी एबे शहीद नगर भितर प्रवेश कलु। भितरु गला परे प्रथमे जाईके पहुंचलु शहीद नगर जो पूजा कमिटी रे। एइटा होची गणेश पूजार पेंडालटा। एइठी गणेश मूर्ति हेइची। आ एमाने प्रति वर्ष माने एटमॉस्फेयर माने परिवेश फ्रेंडली जिनस रे बनाती। नेचुरल कलर यूज करती, केमिकल प्राय यूज करंतीनी। एमाने बढ़िया मूर्ति करंती, बढ़िया पूजा एंकर हुए। एमानकर आज प्रेस मीट भी थिला। हमें एई पूजा मंडप रो बाहर जो गेट बनई माने ये जो गेट हम पछपट देखुचंदी एमाने एटा कोन हम लोक कला और संस्कृति को नेकिरी अंगर यूनिक गेट। एमाने प्रति वर्ष यूनिक गेट बनाती। जेतेबेले गणेश पूजा हबो मु आपनको निश्चय ये जो पूजा मंडप पूरा डेकोरेशन हे साल पर मु आउथरा आपनको देखिबी। किंतु एबे देखि नै थांतु जदि आपण गणेश पूजा भुवनेश्वर आसे पई चाहुचंती बा भुवनेश्वर रे रहुचंती ताले ए मंडप को निश्चय जिया दरकार। तापरे एई शहीद नगर भितरे आ गोटे सबुटु उच्चा 47 फुट रो गोटे हाइट। बर्तमान भितर को जाऊँ देखु यही मूर्तिटा देखु बासुआ बलद उपरे गणेश बसचंती। मुझे पचारे मुझे कहली गणेश तो मूषा पर बसती, बासुआ बलद उपर कौन बसई देइछंती? कहले नाई नाई आम मूर्ति देखु केते हाइट होइछि। से कहले आम एक्चुअली यही मूर्ति रे केवल गणेश नहांती, पूरा तांका परिवार अच्छा, शिव पार्वती कार्तिक समस्त जो अच्छा। तेणु आम गणेश को बासुआ बलद उपर बसैछु कारण एंटायर फैमिली एते अच्छा। तो जहाँ भी हो गोटे चिंताधारा से बनई एमानकर भी माने प्रशासन हुएनी। माने यूनिक से ही जगार ही पानी पकईकरी मूर्ति को विसर्जन करती। तापर धीरे धीरे आम आग को चलू। गोटे जगार मूर्ति गढ़ा हो भुवनेश्वर। मुझे भाविली से जावा से केमती सब मूर्ति गढ़ा हो देखिए। यहाँ हूँ NH कड़टा। आपड़ जदि नयापल्ली छकरे यही जगटा जयदेव विहार जस्ट ब्रिज गड़ीगला ये मूर्ति तैयारी होती NH को लगे। बढ़िया बढ़िया मूर्ति भितर बनाऊँ। चल भितर देखा ये कारीगर मैंने वेस्ट बेंगल ये मूर्ति समय मैंने दशहरा मूर्ति भी बनाती प्लस गणेश कार्तिकेश्वर छोट छोट मूर्ति बनई बिकती। छोट मूर्ति गणा भितर आप चलन देखिए केड़े केड़े मूर्ति अच्छी पूरा मूर्तिर फैक्ट्री। खाली जुआड़े देखिए गणपति बापा मोरिया गोटे देखी नि सुंदर सुंदर मूर्ति बनई माने शिल्पी को मानिया पड़ो। जी कारीगर सी जानी माने माने ठाकुर केमती अभिकल माने केमती बना देखो बहुत सुंदर सुंदर लगुच। आपड़ टे आर भ्यूज देखु केते सुंदर है भ्यू टे देखी नि बहुत बढ़िया है। पूरा देखी पूरा मुग्ध हो गला भितर माने मूर्ति कारीगर केते सुंदर मूर्ति बनई पारंती। वाह टिके आपण आर सिनेमैटिक व्यू देखी नि।
ଯେହେତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା ମନ ବି ବୁଝିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ନିଜେ ଟିକେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ପୁରା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଟଙ୍କାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ସେ ପ୍ରାୟ କହିଲେ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଯେଉଁଟା ବନଉଛନ୍ତି କେତେରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ନା ଏଇଟା ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଜଣ ପାଇଁ ବନଉଛୁ, ଏଇଟା 2,500 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ। ତ 2,500 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଯେ 2,500 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଯିଏ ବନଉଛି ତା'ର କେତେ ପରିଶ୍ରମ। ତ 2,500 ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବା ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟଟା, କେମିତି ଛଣରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମାଟି ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ। ସେଇଠୁ କାମ ସରିଲା, ଆମେ ପୁଣି ଭାବିଲୁ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ। ଆରଥରକ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବରଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା। ତା ହାଇଟ୍ଟା ବୋଧେ 80 ଫୁଟ ନା 85 ଫୁଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଥରକ ବି ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୂଆସାହି ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ, ସେଠିକି ଆମେ ଗଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ସେଠି ବନା ହେଇଛି। ସେଇଟା ହାଇଟ୍ ହେଉଛି ବୋଧେ 56 ଫୁଟ। ବହୁତ ବଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପଶିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ସୁଦର୍ଶନ ଆମର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାରଟା ସେଇଭଳି ବନା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାତ, ଆଉ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି, 56 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ର ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇଠି ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବି ଏମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ବି ଏଇ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ତା ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେଇଠି ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ପୋଷ୍ଟରଟା ଏଇ ଭଳିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ମାନେ ତିଆରି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯିବ। ପୋଷ୍ଟରଟା ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା, ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ବି ଲାଗିଛି, ମୁଁ ସିଧା ବି କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟରଟା ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବାହାରେ, ଆପଣ ତା ହାଇଟ୍ଟା କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଞ୍ଚା ହେଇଛି। ଏମିତିଆ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଦେଖିନାହାନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବହୁତ ହାଇଟ୍ এই ମୂର୍ତ୍ତିଟି ହେଇଛି। ଚାଲ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ପଳେଇବୁ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଅଲରେଡ଼ି 2ଟା ବାଜି ସାରିଲାଣି। ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ବରଗଡ଼ ଟିକେ ଯିବା, ସେଠି ବି କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଯାଇକି। ଗଲାଥରକ ବରଗଡ଼ରେ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚା ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବନ୍ତୁ, ଏବେ ମାଟିରେ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଣେଶ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିବେ। ତାଙ୍କର ବସିବା ମୁଦ୍ରାରେ ଏ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଆରଥରକ ଛିଡ଼ା ହେବା ମୁଦ୍ରାରେ ହେଇଥିଲା, ଯାହାର ହାଇଟ୍ ବୋଧେ 80 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷାଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ତଳେ। ଏଇଟା ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି ଗଣେଶ, ଏମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେବ। ମାନେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ପରେ ଯେମିତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ସେମ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଡ଼। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂଷା। ଏତେ ବଡ଼ ମୂଷା ଆପଣ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇ କେଉଁଠି ପୁରା ମାନେ ଏତେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ପାଦ ତଳେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପୁରା ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ବାବା। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏଇଠୁ କାମ ସାରିକି ଆମେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ଗଲୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଡିଜେ ଫିଜେ ଦେଖି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବୋଧେ, ନାହିଁ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ବା ଦଶହରା ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଡିଜେ ବାଜିବ ନାହିଁ, ଡିଜେକୁ ପରମିସନ୍ ନାହିଁ ଏମାନେ ବଜାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା କଥା, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆମ ଟିକେ ଲାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ। ତ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କଥାଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କରାଯାଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ହେବନି, ସାଉଣ୍ଡଟା ଟିକେ କମ୍ କରିକିରି ବଜାଇବା ହେଉ କି ଏମିତି କ'ଣ କରିକି ଗୋଟେ, ଯେମିତିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦଶହରାରେ କିଛି ହେଉ କି ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଭସାଣି ହେବ, ଏମାନେ ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଜଣେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଡିଜେ ସେଟଅପ୍ ବନାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ପୂଜା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିପାରିବେ, ଭଡ଼ା ନ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ କାହିଁ କରିବେ।
ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ଭିତରେ ଡିଜେ ପାଖରେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଳି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ କୋଳି ବହୁତ ଖାଇଛି ଏଟାକୁ କି କୋଳି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି କି କୋଳିଟାକୁ କହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିବେ ପିଲାବେଳେ ଏ କୋଳି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇଛି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ ଏଇ କୋଳିଟା এটা କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଲେଇ କୋଳି ନା କ'ଣ ଗୋଟାକୁ କହନ୍ତି ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳଟା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଅଛି ୟାକୁ ଫଟେଇବ ଫଟିକିରି ଏଇଟାକୁ ଖାଇବ ବହୁତ ଖାଇଛି ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗାଁରେ ଏଗୁଡ଼ା ହୁଏ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କୋଳିଟାକୁ ଦେଖିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲି କାମ ସାରିକି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ଦୁଃଖ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା କଥା କମେଣ୍ଟଟା ନିହାତି ଦରକାର ମୋର କମେଣ୍ଟ ନହେଲେ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନଟା ହେଇପାରୁନି ଏଇଟା ତ ଆଉ କିଛି ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବି ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆପଣ ସେଇଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି